होर वड्डी खबर का रुख करते हैं। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੀਨੂ ਮੈਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। AK-47 ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਨੂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। मनोज, किवें इस बयान नूं देखिया जावे? जे हथियारां दी रिकवरी करनी सी तां की बिना हथकड़ी दे किसी अपराधी नूं लिजाया जांदा है ते ओह वी इन्ने वड्डे अपराधी नूं, इह कैटेगरी गैंगस्टर नूं होर कोई नाल नहीं सी, होर कोई सुरक्षा दे इंतजाम नहीं सी। तां यही वार-वार बयान इस मामले दे विच आ रहा है। FIR दे विच वी जिक्र नहीं है कि किस जगह ते टीनू नूं लिजाया गया सी। देखो अर्शदीप, जिहड़ा तुसीं जिक्र कर रहे हो, क्योंकि इसी करके स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया DGP वालों। तो एक काबिल जिहड़े अफसर ने, चाहे वो छिन्ना हो, IG छिन्ना हो, विक्रम बराड़ हो, SSP मानसा हो, एक काबिल अफसर जिहड़े लाए गए ने, सीनियर ऑफिसर इहदे विच इन्वेस्टिगेशन च लाए गए ने। लेकिन इहदे विच एक गल कहंदा नज़र आ रहा है, जिहड़ी भी इन्वेस्टिगेशन कल भी लेट नाइट तक उहदे नाल लगातार पुछगिछ की गई है, लेकिन वही गल कहंदा नज़र आ रहा है कि मैं उहनूं घर लैके गया सी, अपनी सरकारी रेसीडेंस से लैके गया सीगा, लेकिन मैं सो गया तो अचानक वो पिछों जब उठ के मैं सवेरे देखा तो वो अचानक वो गायब सी, यानी कि वो फरार हो गया सीगा। हुण तुसीं ये देखो कि जद उन्होंने मोबाइल दिता होया है, तुसीं उन्होंने VIP ट्रीटमेंट दे रहे हो, तुसीं उन्होंने घर लैके जा रहे हो, तुसीं अपनी गड्डी च घुमा रहे हो, तुसीं बिना हथकड़ी ते तुसीं उन्होंने लैके जा रहे हो किते भी, तुसीं उन्होंने गर्लफ्रेंड नूं मिला रहे हो, पहला होटल उस तो बाद अपने घर। तो उन्हें अपना कॉन्फिडेंस किस तरह पहला कॉन्फिडेंस उहदा लैवल जिहड़ा बिल्ड किया, और उस तो बाद क्योंकि ये प्लैनिंग उसी दिन नहीं हुई, ये प्लैनिंग दीपक टीनू ने सेम डे नहीं की, ये प्लैनिंग जिहड़ी है पहला तो ही चल रही थी, क्योंकि उन्हें पहला उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लैवल जिहड़ा बिल्ड किया। पहला दिन उन्होंने मिलवाया तो उन्होंने पूरा जिहड़ा हैगा वो पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया कि देखो जी असीं मिले, असीं हुण तुहानूं AK-47 ते ग्रेनेड जिहड़ी हैगा वो रिकवर कराना। एक पाकिस्तान तो बहुत बड़ी खेप आ रही है, तो एक लालच होंदा है कि मैं DSP प्रमोट हो जाऊंगा, मैनू प्रमोशन मिल जाएगी। प्रीतपाल का भी यही सपना सीगा कि मैनू प्रमोशन मिल जाएगी, मैं DSP प्रमोट हो जाऊंगा, क्योंकि एक बड़ी खेप यानी कि AK-47 ते ग्रेनेड दी रिकवरी दी गल कीती सी दीपक टीनू ने, जिहड़ी हुण तक दी पुछगिछ प्रीतपाल ने भी दस्सिया है कि मैनू झांसा दिता सीगा, मैनू कहा सीगा कि एक बहुत बड़ी खेप जिहड़ी है वो क्रॉस बॉर्डर तो पहुंच रही है, मानसा दे थोड़े दूर तक ये जिहड़ी रिकवरी होने वाली है, जिहदे विच सानू सिर्फ मैनू जानकारी है तो इनू लालच होया, DSP बनन दा लालच होया, सीनियर अफसर बनन दा लालच होया। इनू कहंदे रहे कि ओवर कॉन्फिडेंट इंसान नू मार जांदा। यही गल जिहड़ी है कल जिहड़े सीनियर अफसर ने IG सुखचैन सिंह गिल ने ज़्यादा सी क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आखिर इस तरह की चीज़ा क्यों हुई, इस तरह का इन्ना बड़ा जिहड़ा दीपक टीनू है, तो उही सर ने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंट जब बंदा होंदा है तो इसी तरह की चीज़ा होंदी है। हालांकि ये भी उन्होंने कहा कि असी एक बंदे ते विश्वास किया सी, लेकिन विश्वासघात होया, यानी कि प्रीतपाल ते भी विश्वास किया सी पुलिस डिपार्टमेंट ने, प्रीतपाल ते भी बहुत विश्वास सीगा कि एक काम कर रहा है, वधिया काम कर रहा है, सिद्धू मूसेवाले मर्डर च बहुत वधिया काम कर रहा है, गैंगस्टरां ते पुछगिछ कर रहा है, लेकिन दूजे पासे हो की रहा सीगा, विश्वासघात हो रहा सीगा। प्रीतपाल भी पुलिस डिपार्टमेंट ते विश्वासघात कर रहा सीगा, दूजे पासे दीपक टीनू चलो वो तो है ही शातिर अपराधी, वो तो है ही गैंगस्टर लैवल के परसन, वो तो है ही इस तरह के अपराधी, क्योंकि ये पिछे जो पिछोकड़ देखिए, क्रिमिनल हिस्टरी देखिए, तो दीपक टीनू या फिर होर जिहड़े वड्डे गैंगस्टर है वो मौका लभदे हैं, वो लालच देंदे हैं कि तुसीं सानू इदां कर दो तो असीं तुहानूं इस तरह करांगे, तुहानूं असीं इस तरह करांगे। और इसी गल का फायदा जिहड़ा है वो चुक्या गया दीपक टीनू ने प्रीतपाल नूं ਉਹਦੇ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ फरार हो गया। लेकिन ये प्लैनिंग जी है दीपक टीनू ने बहुत बड़ी प्लैनिंग की सी, बहुत बड़ी प्लैनिंग कि उन्होंने पहला कॉन्फिडेंस लैके फिर अपने बंदियां नाल गल की या अपनी गर्लफ्रेंड नाल गल की कि असी उत्थों भजना है, और उहदा वेट भी कर रहे थे। उहदी गर्लफ्रेंड कल्ली नहीं सी, ये भी जिहड़ी पुलिस नूं शक है कि उहदी गर्लफ्रेंड कल्ली नहीं सी, होर भी बंदे उहदे नाल सीगे जिहड़े उहनूं लैके फरार होए है, क्योंकि हजे तक दीपक टीनू गया किथे, अचानक रात तक किथे गायब हो गया। बहुत सारे खुलासे इस मामले दे विच होणे बाकी ने। प्रितपाल सिंह तो सवाल जवाब हो रहे हैं, SIT का गठन इस मामले दे विच कीता गया। शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी दे लई। बहुत सारे सवाल ने प्रितपाल सिंह दे वल्लों इक्को गल वार-वार कही जा रही है कि मैं सौ गया सी, मैनूं चकमा दे के फरार हो गया, नजायज हथियारां
ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਰਿਵਾਲਵਰ, 1 ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਦੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਤੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੇ MS ਚੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਰੇਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਵੈਪਨ, 2 ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਰਿਵਾਲਵਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਟੀਨੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਟੀਨੂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਸੂਰਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਟੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੇਖੌਫ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੀਨੂ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਨੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ WhatsApp ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ।